بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، بھارت کے بعد برطانیہ میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم تیز کر دی گئی ہے۔ مسلمانوں پر کرونا وائرس پھیلانے کا الزام لگایا جانے لگا ہے۔ نسل پرست سفید فام تنظیموں نے مساجد منہدم کرنے اور مسلمانوں کو برطانیہ سے بے دخل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ برطانوی سیکیورٹی ادارے عیسائی شدت پسندوں کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، نسل پرست گورے بھی بھارتی ہندوؤں کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں۔ برطانوی مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی نفرت انگیز مہم زور پکڑ گئی ہے۔ برطانیہ کے مسلمانوں کو کرونا وائرس پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد برطانوی مسلمانوں کے خلاف تشدد کے لیے نسل پرست سفید فام تنظیموں کی مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ برطانوی شدت پسند عیسائیوں نے مساجد کو منہدم کرنے اور مسلمانوں کو برطانیہ سے بے دخل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انگریز نسل پرستوں نے برطانوی مسلمانوں کو اجنبی قرار دے کر ملک بدر کر دینے کی مہم چلا دی ہے۔ برطانوی پولیس، داخلی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ادارے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز اور تشدد بھری مہم کو روکنے میں یکسر ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ نسل پرست واقعات کی مانیٹرنگ کرنے والی تنظیم ٹیل ماما نے بھی کرونا وائرس کی آڑ میں مسلم مخالف واقعات کی تصدیق کر دی ہے۔ واضح رہے کہ کرونا کے پھیلاؤ کے بعد امریکہ سمیت دنیا بھر میں چینی باشندوں کے خلاف نفرت انگیز مہم یہ کہہ کر زور پکڑ گئی تھی کہ چینی باشندے دنیا بھر میں اپنے ساتھ کرونا وائرس لے جا کر دوسروں کو بھی متاثر کر رہے ہیں، لیکن جلد یہ مہم سری لنکا، بھارت، امریکہ اور برطانیہ میں مسلم مخالف مہم میں تبدیل ہو چکی ہے۔ عیسائی متعصب تنظیمیں اور ان ممالک کے شہریوں نے مسلمانوں کو کرونا پھیلانے کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان کو تشدد، زبانی حملوں اور برے سلوک سمیت ان کے معاشی اور سماجی بائیکاٹ کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ نیوز ویک کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سماجی رابطوں کی سائٹس فیس بک، ٹویٹر، ٹیلی گرام اور واٹس ایپ گروپس میں الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان اور مساجد کرونا وائرس پھیلاؤ کا سبب ہیں۔ ایسے پروپیگنڈوں میں کہا گیا ہے کہ پولیس مسلمانوں کو ترجیح دے رہی ہے اور برطانوی مسلمان ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے 1/4 ہلاکتوں کے ذمہ دار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مسلمانوں سے نفرت پر مبنی آن لائن نظریات میں مسلمانوں اور اسلام کو اس وبا کے پھیلاؤ سے براہ راست جوڑا جا رہا ہے۔ معروف برطانوی شہری کیٹی ہوپکنس، نامی روپکن اور UKIP کے سابق رہنما جیرارڈ بیٹن ایسے افراد میں شامل ہیں جو مسلمانوں کو اس وبا کا ذمہ دار قرار دینے کی نفرت انگیز پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں۔ برطانوی جریدے انڈیپینڈنٹ نے بتایا ہے کہ برطانیہ میں خطرناک سازشی نظریات کے تحت مسلمانوں کو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کر کے کرونا وائرس پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ لندن سے ملی اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ سماجی رابطوں کی سائٹس اور اپلیکیشن کی مدد سے دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے شدت پسند نسل پرست اپنی نفرت انگیز مہم میں کئی ماہ پرانی ویڈیوز استعمال کرتے ہوئے پولیس کو شکایات کر رہے ہیں کہ مساجد اب بھی کھلی ہیں اور نمازیوں کی جانب سے لاک ڈاؤن اور سماجی دوری کے قوانین کی خلاف ورزیاں کر کے کرونا وائرس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، نفرت انگیز مہم میں مسلمانوں کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دے کر ان کو سبق سکھانے کے لیے لاک ڈاؤن کے بعد مسلم کمیونٹی پر حملوں کی ترغیبات دی جا رہی ہیں۔ برطانوی پولیس کو خوفزدہ مسلمانوں کی جانب سے کئی شکایات موصول ہوئی ہیں، جن میں درجنوں شکایات خواتین کی جانب سے جمع کروائی گئی ہیں۔ برطانوی معاشرے میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم کی مانیٹرنگ اور شکایات کا اندراج کرنے والی تنظیم ٹیل ماما نے بھی مسلمانوں کے خلاف کرونا کی آڑ میں نفرت انگیز مہم کی تصدیق کی ہے۔ انگلش میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ ان نفرت انگیز آن لائن پوسٹوں میں برطانوی مساجد کو منہدم کرنے کو کرونا وائرس کا علاج قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ سڑکوں اور عوامی مقامات پر نکلنے والے مسلمان مرد اور خواتین کو بھی نفرت پر مبنی جرائم اور تشدد آمیز سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ برطانوی سرزمین پر مسلمانوں کے خلاف نفرت کا پھیلاؤ روکنے کے حوالے سے کام کرنے والے سرکاری گروپ AMHWG کی رپورٹ میں حکومت
اور सिक्योरिटी इदारों को खबरदार किया गया है कि लॉकडाउन के खात्मे के बाद बरतानवी सरजमीन पर मुस्लिम कम्युनिटी पर नफरत अंगेज ज़ुबानी हमलों और जिस्मानी तशद्दुद में इजाफा हो सकता है। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि कोरोना वायरस मजहब, अकायद, रंग या नस्ल की बुनियाद पर लोगों में फ़र्क नहीं करता। उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब चंद रोज़ कबल ही नरेंद्र मोदी की अपनी रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों और मुश्तबे केसेस को उनके अकायद की बुनियाद पर अलग अलग वार्ड्स में रखने का इंकशाफ हुआ था। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गणवंत एच राठौर ने कहा था कि रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक हिंदू और मुसलमान मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड्स बनाए गए हैं। इस वाक़या पर इस्लामी ताउन की तंजीम OIC ने भी तशवीश का इजहार किया था। OIC के जनरल सेक्रेटरीट ने दुनिया भर में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने को मुस्तरद किया और निशानदही की कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में मिलकर कोशिशों, मौसर ताउन और इस्तेहकाम समेत मुश्तरका इमदाद की ज़रूरत है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि भारत में कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार तबलीगी जमात के इज्तिमा को करार दिया जा रहा है जो गुज़श्ता माह मुनक़िद हुआ था। मार्च के वस्त में दिल्ली में मुनक़दा तबलीगी इज्तिमा में तकरीबन 3400 अफराद ने शिरकत की थी और नई दिल्ली हुकूमत के मुताबिक इसी मरकज़ के 1100 के करीब अफराद में कोरोना की तशख़ीस हो चुकी है। भारत ने मुल्क के तबलीगी जमात के सरबराह के खिलाफ गुज़श्ता माह इज्तिमा मुनक़िद करने पर मुजरिमाना कत्ल के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया था और इस इज्तिमा के बारे में हुक्काम का कहना था कि कोरोना वायरस इसकी वजह से मुल्क में फैला। इस हवाले से गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बयान जारी करते हुए कहा था कि वायरस के खिलाफ नाकाम पॉलिसी से तवज्जो हटाने के लिए मोदी हुकूमत मुसलमानों को निशाना बना रही है। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारतीय हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ नाक़िस पॉलिसी अपनाने पर अवामी रद्द अमल से बचने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में जानबूझकर मुसलमानों को वायरस के फैलाव का जिम्मेदार करार देकर निशाना बना रही है। नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में होने वाली तबाहियों पर नए कारोबारी मॉडल्स मुतारिफ कराने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि हमें इस मसले पर उठ खड़े होना होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस पर सोचें और अपना हिस्सा डालें। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में अक़लियतों से नारवा सलूक पड़ोसी ममालिक के साथ साथ आलमी बिरादरी के लिए भी बाइस तशवीश है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हम भारतीय वज़ीर खारजा के तर्जमान के गैर जिम्मेदाराना और नाजायज़ बातों को मुस्तरद करते हैं जो वहाँ में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के हुकूक के हवाले से मनफी भारतीय रवैये की अक्कासी करता है। तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा कि भारत में अक़लियतों के साथ सलूक न सिर्फ वहाँ की अक़लियतों और पड़ोसी ममालिक बल्कि आलमी बिरादरी के लिए भी शदीद तशवीश का बायस है। उनका कहना था कि हमें इंतहाई तशवीश है कि RSS से मुतासरा BJP हुकूमत की इम्तियाजी और मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियाँ और अमल बदस्तूर बरकरार हैं। यहाँ तक कि कोविड-19 के वबाई अमराज के फैलाव के बावजूद मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुनज़्ज़म मुहिम अभी भी जारी है, जिससे उन पर मज़ीद तशद्दुद का अंदेशा है। इन वाक़यात को भारतीय और बैनुल अक़वामी मीडिया में बड़े पैमाने पर कवर किया गया है और दुनिया भर के बाज़मीर लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अपनी अक़लियतों और सिविल सोसाइटी, पड़ोसी ममालिक और आलमी बिरादरी के मुतालबात पर तवज्जो दे और अपने मुल्क में अक़लियतों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात उठाए। नाज़रीन कराम, याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा था कि वायरस के खिलाफ नाकाम पॉलिसी से तवज्जो हटाने के लिए मोदी हुकूमत मुसलमानों को निशाना बना रही है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक को मुस्तरद कर दिया था। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का बयान कोरोना वायरस से निपटने में नाकामी पर अवाम की तवज्जो इस मामले से हटाने की कोशिश है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि पाकिस्तान कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पर तवज्जो देने की बजाय पड़ोसियों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहा है।